أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري وممدك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan rahmatnya kita dapat bersama lagi pada pagi ini, hari yang penuh dengan barakah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuka semua pintu kebaikan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk memperolehinya. Dan moga-moga detik-detik keberadaan kita di dalam majlis ini beroleh pahala dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan memulakan majlis kita seperti biasa dengan sama-sama membaca hizib Imam An-Nawawi, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم. بسم الله الأسماء في الأرض وبالسماء. بسم الله أفتت وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأحزن. بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتت وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو.
الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر ما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدعو في نورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم واستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أهاطت عنايتي وشملت إهاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم مثل ذلك محيط بي وبهم وما أحاطنا بي. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرصك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وآسد والسبع وأية وأكرم ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله مفاتها لا حول ولا قوة إلا بالله.
أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفقت بسيدنا رسول الله، تصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، اتقت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأفوض أمري إلى الله، إن الله غفور، إن الله بصير بالعباد. Muslimin muslimat mati sekalian, InsyaAllah kita akan sambung bacaan daripada surah Hud melalui tafsir Nurul Ihsan, muka surat 225, kisah Nabi Syuaib alaihi salam, ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bikhairin wa inni akhafu alaykum azaba yawmin muhit. Wa ila madyana akhahum syu'aiba, dan telah kami suruh pada negeri Madian itu Syuaib jadi rasul, bin Mikail bin Yasjar bin Madian bin Ibrahim al-Qalil. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kata ia, hai kaum aku, sembah oleh kamu akan Allah esanya, tiada bagi kamu itu Tuhan lainnya. Wala tanqusul miqyala wal mizan, dan jangan kamu berkurang pada sukatan dan timbangan. Inni arakum biqair, bahawa aku lihat kamu itu dengan nikmat kelapangan rezeki yang mengaya dari tipu pada sukatan timbangan. Wa inni akhafu alaikum azaba yaumin muhit, dan bahawa aku takut atas kamu jika kamu tiada beriman itu akan azab hari yang meliputi dengan kamu, tiada boleh lepas daripada azab. Muslimin muslimat mati sekalian, kita masuk kisah baru daripada surah Hud, iaitu kaitan Nabi Syuaib alaihi salam. Sebelum ni kita baca kisah Nabi Lut, ni kisah Nabi Syuaib, pak mentua kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa ila madyana aqahum syu'aiba, dan kami suruh pada negeri Madian itu Nabi Syuaib jadi rasul. Allah hantar kepada penduduk di Madian, aqahum, saudara mereka sendiri, di kalangan mereka sendiri, adik-beradik mereka sendiri, Syuaibah, iaitu Nabi Syuaib, untuk jadi rasul, jadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa peranan dan tanggungjawab Nabi Syuaib kepada penduduk di Madian? Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Berkata Nabi Syuaib, ya qaumi i'budullah, wahai kaum aku, sembahlah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, kamu tak ada Tuhan selain daripada Dia. Kalam ini adalah kalam yang serupa saja diucapkan oleh para rasul, para anbiya alaihimussalatu wassalam. Semua para rasul yang diberi tanggungjawab untuk membawa risalah Allah Ta'ala, mereka tak seru kepada pribadi mereka, suruh beriman dengan Allah Ta'ala semata-mata, bukan beriman dengan diri mereka. Bagaimana Nabi Isa alaihi salam, kita baca di dalam Al-Quran, Allah cerita
bagaimana peristiwa dialog yang akan berlaku di akhirat nanti antara Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Allah tanya, adakah mu wahai Isa seru kepada mereka suruh sembah kamu, ambil kamu jadi Tuhan? Nabi Isa alaihissalam kata, tak, kau lebih mengetahui ya Allah. Tuan-tuan, orang Kristian, orang-orang yang tak mau tuan-tuan menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tuan-tuan, mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad. Konon-konon mereka mengagungkan Nabi Isa sampai meletakkan Nabi Isa tu sebagai anak Allah Ta'ala. Ada yang meletakkan Nabi Isa tu sama dengan Allah Ta'ala. Hari ini ni hari 25 Disember, hari Christmas. Kita pernah bicara sebelum ni tentang hari ini adalah hari yang tak betul pun tentang kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Tak betul pasal apa? Seperti mana yang dihujahkan oleh almarhum Syekh Ahmad Didan bila dia berdebat dengan padri, dengan rahib, orang yang tahu berkaitan dengan Nabi Isa, berkaitan dengan Kristian. Tapi hakikatnya mereka, tuan-tuan, pun confused. Mereka pun ragu-ragu kesahihan Nabi Isa alaihi salam dilahirkan pada 25 Disember. Tuan-tuan, kerana apa? Kerana dalam ikut sejarah, ketika mana Rom menerima Kristian, tuan-tuan, sebagai agama, yang sebelum tu mereka anuti agama lain, bila maharaja mereka terima Kristian, mereka bukan sekadar, tuan-tuan, terima apa yang dibawa oleh orang padri, rahib Kristian ni, bahkan mereka juga bawa masuk, tak boleh nak tinggal, tuan-tuan, kefahaman ataupun anutan nenek moyang mereka. Antaranya ialah tentang percaya dan beriman kepada dewa-dewa. Jadi 25 Disember ni sebenarnya adalah satu fahaman yang dibawa masuk, tuan-tuan, oleh orang Rom dulu, terutama Mahajar Rom ketika dulu, buat masuk ajaran nenek moyang mereka yang percaya tentang kelahiran satu dewa. Tuan-tuan, Syekh Ahmad Didan kata, kalau baca daripada Bible sendiri pun cerita tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam, apa yang dicerita? Cerita tentang bagaimana binatang-binatang ternakan, tuan-tuan, dikurung, tak dibebaskan, tak dilepaskan untuk makan ragut rumput. Itu adalah gambaran cerita musim sejuk. Apa? Minta maaf. Bagaimana dibebaskan ternakan-ternakan ni untuk ragut rumput-rumput. Tu gambaran musim panas, bukan musim sejuk. Ni sambut Kristian Christmas pada 25 Disember. Kalau di negara-negara di barat no, lah ni musim apa? Musim salji. Salji duk turun, musim sejuk. Tuan-tuan, berbeza dengan gambaran yang disebutkan dalam kitab mereka sendiri tentang kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Muslimin muslimat. Yang kedua, Syekh Ahmad Didat kata berpandukan kepada hujah di dalam Al-Quran sendiri tentang kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Cerita Sayyidah Maryam yang Allah suruh, tuan-tuan, dia goncang, kan, dia ronggak pokok kurma yang berbuah. Buah kurma itu luruh bila Nabi Sayyidah Maryam, tuan-tuan, goncang. Tuan-tuan, pokok kurma ni mana berbuah dan masak musim sejuk? Dia musim panas. Jadi cerita tu bercanggah dengan apa yang dipercayai ataupun dianuti oleh orang Kristian tentang kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Jadi segi faktanya, tuan-tuan, sebahagian daripada orang Kristian ataupun mazhab dalam Kristian sendiri mempertikaikan kesahihan Nabi Isa alaihi salam dilahirkan pada hari ini, hari 25 Disember, kerana perbezaan yang ada dalam kitab mereka sendiri dan juga yang ada dalam kitab Al-Quran, seperti mana yang kita baca kisah ke Nabi Isa alaihi salam. Muslimin muslimat mati sekalian, tak ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, kata Nabi Syuaib kepada kaum dia. Sembahlah Allah, tak ada Tuhan bagi kamu melainkan Dia semata-mata. Kan, waktu macam mana orang etis tak percaya ke Tuhan langsung, percaya kata alam ni jadi dengan sendiri. Kan, kisah yang disebut, tuan-tuan, cerita bagaimana pilot juru terbang jet pejuang Rusia dulu bila perang dengan mujahidin Afghanistan, tak percaya ke Tuhan. Tapi pemimpin mereka macam Stalin dulu, tuan-tuan, bila nak perang, macam lain daripada Stalin, apa dia, apa nama seorang lagi, pi kat gereja tu, tetap percaya ke Tuhan. Tapi di Rusia pun ada gereja, ada orang Kristian, jumpa dengan padri, minta tolong kat padri supaya turun doa
bagi menang dalam peperangan yang mereka hadapi. Tak percaya ke Tuhan pun minta buat apa kat orang yang beragama. Tuan-tuan, juruterbang ataupun pilot juruterbang jet pejuang Rusia ni bila kena tembak tuan-tuan dengan mujahidin Afghanistan, dia nak selamat diri dia tuan-tuan dalam keadaan kelang kabut tu, tak tahu tak tahu arah nak buat apa, tiba-tiba terpancur keluar daripada mulut dia kan apa dia sebut, oh my God, sebut wahai Tuhanku, my God tuan-tuan, oh my God, terkeluar daripada mulut dia. Sebelum ni tak percaya kata ada Tuhan, tapi itu fitrah yang Allah Ta'ala bagi tuan-tuan kepada setiap manusia. Percaya ke Tuhan, tapi dia menafikan dengan sebab tuan-tuan didikan dia, dengan sebab persekitaran dia macam tu, dia menolak. Tapi fitrah tuan-tuan dia tak nak padam bahawa dia ada Tuhan yang menjadikannya. Tuan-tuan, ratusan dulu, puluh tahun dulu orang pernah buat kajian terhadap, kalau tak silap 386 saintis di dunia ni, saintis barat lah, orang yang Kristian, orang yang tak percaya Tuhan. Tuan-tuan, daripada 386 saintis tu, lebih kurang 80 ke 90% daripada saintis tu mereka menyatakan mereka percaya dengan adanya Tuhan setelah mereka mencapai satu kedudukan yang tinggi dalam bidang sains, bidang mereka sendiri. Mereka buat kajian demi kajian apa semua, walaupun makin canggih tuan-tuan kajian mereka berkaitan dengan sains, tapi penghujung mereka kata apa yang mereka yakini, apa yang mereka lalui dalam kejayaan mereka, mereka yakin alam ni ada pemilik dia. Tak mungkin jadi macam tu saja. Tak mungkin. Subhanallah tuan-tuan. Ni fitrah yang Allah Ta'ala bagi. Nabi Shu'aib alaihi salam seru kepada kaum dia, ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah kamu kepada Allah, tak ada Tuhan lain untuk kamu selain daripada dia. Selain Tuhan lain daripada dia tak ada. Wala tanqusul mikyal wal mizan. Nah, ni masalah yang berlaku di Madian ketika itu. Allah Ta'ala sebut bagaimana Nabi Shu'aib alaihi salam yang juga diberi tanggungjawab untuk menghadapi masalah kerana orang-orang di Madian duk buat kelakuan tak elok. Apa dia? Nabi Shu'aib sebut wala tanqusul mikyal wal mizan. Hampa jangan duk kurangkan sukatan dan juga timbangan. Tanqusu, jangan kurangkan mikyal, sukatan. Contoh, beli kain 1 meter, bila ukur nampak kayu tu ataupun tali meter tu 1 meter, tapi potong tak sampai 1 meter pun, macam tu sukatan kan. Bila ukur tanah, beli rupa kaki, beli 20 kaki, beli 1000 kaki, beli tu masa ukur tu sukatan buat betul, tapi bila buah batu sepadan tak betul pun kurang Masya Allah. Dan timbangan, wal mizan, timbangan, beli sekilo, timbang tu nampak naik dacing tu tuan-tuan, dia punya apa ni, bilah dia naik sekilo, tapi pi kedai lain timbang tak sampai sekilo. Kok mana kilo timbangan dia kurang kan? Tadi nampak sekilo, pi kedai lain nampak sekilo, nampak kurang pula. Tuan-tuan, ni masalah. Masalah ni bukan cerita di Madian dulu saja, sampai kelar duk ada lagi tuan-tuan perangai ni. Kita ingat kot, dia tak boleh tipu kita lah kot. Kalau ni peralatan elektronik ni, tak dia naik nombor, kayak jenis digital tu, naik nombor. Hak digital tu pun tipu juga rupanya. Na'udzubillah. Nabi Shu'aib alaihi salam pesan kepada kaum dia, jangan hampa duk kurangkan sukatan dan juga timbangan. Jangan. Kerana apa? Ni khianat tuan-tuan, pengkhianatan yang cukup besar kan. Awak pasal apa tak boleh bagi lebih sikit? Oh, kalau bagi lebih sikit ni bila nak boleh kaya ni, bila nak boleh dapat untung. Awak harga jual itu tak ada untung kah? Tak ada kita dengar orang jual beli RM5, jual RM5, tak ada. Dia mesti ambil lebih. Kira dengan minyak dia, masa, tenaga apa semua, dia sewa kedai. Kalau dia tak sewa kedai sendiri pun, elektrik nak bayar, air nak bayar, pekerja nak bayar, tak mungkin dia beli dengan RM5, jual RM5. Tu kira billionaire sungguh lah, saja-saja nak berhabis duit. Tak apa kan, beli RM5, jual RM5, tak kira hak gaji upah pekerja ke, elektrik ke, air ke, dia tak kira. Saya
Saja nak tolongnya. Tak jumpa macam tu, tuan-tuan. Kan? Jadi niaga mesti ada untung. Dan untung tu dia akui oleh syarak, tak ada masalah. Kan? Cuma jangan melampau-lampau. Kan, jangan bohong. Beli RM5, tuan-tuan, saya Nabi Muhammad, orang sebut tuan-tuan bagaimana Nabi Muhammad jual tuan-tuan ketika di Syam niaga harta milik Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ni tuan-tuan dia ada pengetahuan dah. Dia dengar dah cerita tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Dia duduk cari nak soheh je tuan-tuan. Tiba-tiba dapat peluang tuan-tuan buat usaha sama dengan Nabi SAW. Dia tahu apa tuan-tuan? Cerita tentang Nabi akhir zaman yang akan muncul. Tahu kok mana? Pupu dia bukan calon-calon orang, Waraqah bin Naufal. Kan orang hebat. Dia tahu tuan-tuan, tapi nak cari siapa? Tapi di sudut akhlak di kota Mekah tak ada siapa boleh ting akhlak Nabi Muhammad SAW. Dia kirim Maisarah, tuan-tuan, pembantu dia, masarin lelaki. Kan? Cek, suruh tengok betul kelaku Nabi Muhammad, apa keistimewaan dia dan perjalanan niaga dia macam mana di sana, apa semua. Semua kelebihan yang ada pada dari Nabi Muhammad. Awan duk bagi teduhan, tak ada rasa panas langsung, berniaga untung melipat kali ganda. Orang pakat serbu, pakat seronok berniaga dengan Nabi Muhammad. Pasal apa? Jujur, habang model banyak ni, saya nak jual harga ni, tuan-tuan. Orang puas hati, tuan-tuan. Niaga dia Nabi tunjuk contoh dan bab niaga. Nabi berniaga macam itulah. Perniagaan sampai kelar, tuan-tuan, ada urusan lagi. Tapi ada orang jujur, ada orang kenat. Nabi doa, tuan-tuan. Nabi sebut kelebihan orang yang berniaga dalam keadaan jujur, dia akan bangkit bersama dengan para anbiya. Tapi nak berniaga dengan jujur yang payahnya. Kan? Yang payahnya nak jumpa peniaga yang jujur. Pasal apa? Pasal dia nak berlumba, nak cari keuntungan lebih. Kan? Kalau boleh bukan takat dapat keuntungan lebih, dia nak kawasan tu dia seorang dia boleh berniaga. Orang lain jangan duduk berniaga tumpang. Kan? Orang Melayu kita berniaga, tuan-tuan start ya, start lagi nampak orang main mengadu, awak kedai yang tak buka. Tak nampak? Aku buka tiap-tiap hari. Mana duk lalu tak nampak pun. Loh, patutlah orang duk lalu depan kedai aku duk berdiri nampak bergaya macam duk tengok. Macam tak pun kedai tak nampak apa semua. Tak nampak sungguh, tuan-tuan. Tengok beras kunyit apa semua. Kan? Tepi tabuk, macam-macam cerita lah, tuan-tuan. Kan? Orang lain bangsa ni tak dengar cerita macam tu pun. Kat kita ni macam-macam jenis, tuan-tuan, yang duk ada. Wala tanqusul miqyan, jangan berkurang. Pasal apa? Duk sangka konon-kononnya bila kurangkan timbangan, tukatan dan timbangan tu, mudahlah untung berganda, cepat kaya. Tak yakin, tuan-tuan, kata bila mana sedekah, bila mana buat kebaikan kepada orang, itulah sebenarnya akan menggandakan rezeki. Kan, beli contohlah, beli beras sekilo, susah. Ada tuan-tuan beli beras sekilo. Kita dengar beras sekilo ni ada. Tuan-tuan, ada. Kalau duduk Tendawai ni duduk ada, tuan-tuan. Pergi tanya kedai runcit kat Tendawai ni, tanya. Ada pergi beli sekilo. Kan kita kata kita beli paling sikit biasa 5 kilo. Tak ada orang beli sekilo. Ada yang beli bukan kata sekilo, beli sebut RM1 boleh tak? Allah, tuan-tuan. Jadi susah, cerita susah. Kalau beli, contohlah beli gula, beli apa-apalah timbangan sekilo. Kan? Timbangan tu kilo pemberat tu memang tepat sungguh. Kan, setahun sekali ke berapa bulan sekali kena pergi cek, nak bagi pasti supaya dia tak lari, timbangan tu tak lari, tak berbeza. Lepas tu dah timbang sekilo, jemput tuan-tuan, jemput boh sebagai tambahan. Orang beli pun tengok, hak tambah tu bukan banyak melas, jemput je. Tapi tuan-tuan, kalau orang yang fikir di akhirat, fikir bahagian dia di akhirat, sejemput tu besar yang Allah Ta'ala akan bagi kepada dia. Tapi orang yang fikir, tuan-tuan, semata-mata nak senang dunia, tak fikir di akhirat, untung akhirat. Dia kata, ustaz, jemput, kalau mai sehari 10 orang saya duduk jemput, banyak mana dah kalau sebulan? Tiap-tiap hari 10 orang. Dia kira jemput tu duduk kira sebulan. Tak kira tu, bila mana orang tengok bos jemput, orang rasa Allah besar hatinya, orang ni tolong aku, walaupun sejemput je. Tuan-tuan, kita tak sedar mungkin ada doa dalam hati orang tu, doa kebaikan untuk kita. Ada orang duk viral, duk tunjuk gambar
video lakonan seolah macam zaman dulu di Turki, di kerajaan Osmaniyah dulu. Passion orang Turki dulu ni bila pergi ke kedai roti contoh, depa beli roti 10 biji. Tapi depa ambil buat balik rumah untuk keluarga dalam 5-6 biji je. Kan tak ambil semua. Hak baki tu 3-4 biji tu buat apa? Depa serah balik kat tuan kedai, ni untuk siapa-siapa yang mai minta makanan, minta roti, kok ada lebih kan, orang susah, orang miskin yang tak ada duit nak beli, tak boleh nak makan berapa hari ke, mai minta, ni saya bagi 3-4 biji ni, bagilah kat siapa-siapa minta. Bukan kawan tu yang buat, orang lain pun mai beli. Tuan-tuan, dia buat macam tu, beli 3 biji, dia ambil 2 biji, sebiji dia tinggal kat tuan kedai untuk siapa-siapa yang mai minta. Masya-Allah, tolong. Ada tuan-tuan, kok belah kita paling memerabuk ni ada kedai runcit yang dia letak satu rak di depan kedai, dia letak satu rak. Di rak tu dia tulis barang untuk sedekah ataupun infak. Maknanya orang yang beli kedai dia, kalau orang tu nak sedekah, contoh dia beli gula 2 bungkus, sebungkus yang dia ambil, sebungkus lagi dia letak di rak tu. Siapa yang berhajat dengan barang ada rak tu, ambil lah. Tapi ambil ala kadar lah, jangan diangkat buat macam Kazim Baba Taylor tu kan. Allah, tuan-tuan. Jadi itu semua faktor-faktor membawa kebaikan untuk kita. Jangan kenat, jangan kurangkan sukatan dan timbangan. Sakit hati tuan-tuan. Macam orang duk berniaga online lah, tuan, yang beli online, beli kain baju, beli kain ke, beli barang ke, komen barang kan, tengok dalam gambar tu tunjuk gambar kain elok bukan main, baju corak elok bukan main, harga pula ditawar potongan berapa, 50%, macam-macam tawaran. Tuan-tuan, hantar sampai-sampai tengok tu dia kan, corak tak macam hak ditayang dalam website depa tu, barang tak serupa pun. Saya pernah tengok sekali, gelak peras perut komen, dia tunjuk dalam Facebook dia beli barang hak jack untuk ni, bila tukar tayar, bila jack tu sendai buh besi kaki 4 tu nak bagi boleh tukar tayar. Dia beli tu pasal dalam tu tunjuk gambar benda tu hak yang untuk tampan bodi kereta tu nak tukar tayar tu, kira kemas lah, nampak cantik, lepas tu harga pun murah, dia pun beli. Rupa-rupa bila sampai kat dia 4 biji dia beli besar-besar ni, hak mainan punya. Dalam gambar tu dia pun buh gambar besar kan, kereta van pun boleh buh sendal, boleh angkat kereta tu. Rupa-rupanya ni perbesar gambar, orang pun pakat belilah, murah. Program pomen ni pun pakat belilah, bukan pun senang nak dapat harga macam tu, elok pula. Tengok lah hak mainan punya. Boleh kena macam tu buat. Hak yang tak sampai barang terus pun ada macam-macam lah. Cerita kemarin ni kan, sahabat kemarin dulu baca, ada cikgu tuan-tuan kena lesak habis 2 juta simpanan dia. Cikgu pincin, tak tahu kot lah dia meniaga apa semua. Ada seorang lelaki main parking jauh daripada rumah dia, main habaq kata dia ada saman, ada saman dulu ni tak saya, macam tu lebih kurang macam tu lah. Cikgu orang tua dah ketakut lah tuan-tuan, dengar kata saman ni nak bawa pergi ke mahkamah apa-apa ni, serah habis. Buku bank, kad bank apa semua serah habis. Kawan ni nak tolong ni, nak tolong supaya tak sampai ke polis, tak sampai ke mahkamah. 2 juta lah sah. Macam-macam jenis orang cari makan dah ni. Na'udzubillah lah. Merebuk 2 minggu 3 minggu lepas duk heboh, barang hilang, kok kedai hak buat besi apa semua pakai hilang, hak nu hilang ni hilang. Polis pun tahan, bila dah report tahan lori hak duk cari barang-barang buruk ni. Tengok hak di atas lori tu bukan barang buruk, barang yang elok je. Pergi kedai inu botol pun ada barang-barang yang baru-baru lagi. Na'udzubillah tuan-tuan. Jadi nak niaga ni niaga yang elok untuk dapat rezeki mudah tuan-tuan. Tok Guni Aziz pesan kat Datuk Tuan Rahman, bagi tadi saya pergi ziarah Abang Ismail ni pengatok kuliah Masjid Kuning. Dulu dia mantan, dia lah duk jadi PA Datuk Tuan Rahman masa dia duk kerja Jabatan Perhutanan dulu, dan ni dia kerja di Perlis. Jadi balik main. Tadi baru saya tahu rupanya mentua dia saya orang Langgat, tapi Petroka di Feda tu.
Jadi adik-beradik isteri dia semua pun belah Kedah ni, dia kata. Jadi dulu ni masa Datuk Tun Toman tak duk masuk TV lagi, program-program mana tak jadi ahli politik lagi sepenuhnya, dialah pembantu penyusun program Datuk Tun Toman. Isteri dia meninggal, tuan-tuan, sakit agak lama. Pukul 10 katanya nak ke bumi. Datuk Tun Toman, tuan-tuan, Tok Guru, Tok Unik Aziz, Pak Menakan dia. Tok Unik Aziz pesan kat Datuk Tun Toman, kalau nak jadi kaya, niaga, jangan masuk politik. Kalau ahli politik jadi kaya tu penipu, khianat. Kalau nak jadi kaya, kaya dengan elok, niaga, betul-betul. Tok Guru pesan kat Datuk Toman. Kalau nak ahli politik, jadi ahli politik, jangan berniaga. Kalau berniaga, maksudnya tak nampak berniaga betul pun, tapi wahai kaya, mesti kena. Tok Guru pesan kat Datuk Toman macam tu, tuan-tuan, kan? Pasal benar-benar ni orang berniaga dia cari ahli politik. Ahli politik, tuan-tuan, kalau dia nak cari kaya terkejut, jadi kaya terkejut, nak tak kira halal haram, dia cari orang berniaga, orang ahli ni peniaga. Ni orang duk heboh daripada awal bulan itu, tuan-tuan, kan? Orang duk marah-marah kepada pihak kerajaan, agensi tertentu, pasal apa? Dah hampa tangkap dah, serbu dah kartel, orang duk sebut kartel ni, sebut geng-geng yang dapat syarikat-syarikat ada AP untuk import daging. 40 tahun, daripada tahun 80 sampai tahun 2020 ni, katanya 40 tahun dah daging-daging yang haram, yang tak sah, tuan-tuan, sembelihan dia ni duk belegak dalam negara kita. Bumi Mitra apa yang dapat AP, permit, lesen untuk masuk daging-daging luar ni di kalangan orang-orang Bumi Putra ni 30 syarikat je. Dan ada 28, tuan-tuan, tempat sembelihan yang kerajaan Malaysia akui, kata halal. Ada di Pakistan, ada di New Zealand, ada Australia dan juga negara-negara lain. Tuan-tuan, rupa-rupanya 40 tahun ni ada daging yang dijual konon-kononnya dengan cop halal, daging yang konon-kononnya daging halal, daging lembu apa semua, rupa-rupanya ada yang tak halal, dibawa masuk daripada negara luar, negara lain yang tak dapat, tuan-tuan, lesen ataupun diakui halal oleh kerajaan Malaysia. Daging-daging tu diimport antara daripada Hong Kong. Daging apa ni? Antaranya daging tu daging kanguru. Kanguru pula hak liat, kanguru pula hak penyakit. Ditembak di Australia, kanguru kan banyak, tuan-tuan, berapa 2 tahun lepas kalau tak silap contoh. Kanguru ni punya banyak, bukan takat banyak banyak tu masalah dah satu. Lepas tu kanguru ni dia tak duduk di habitat dia, dia masuk dalam pekan bandar, pergi kacau rumah orang. Kanguru kuat, kan? Pecah habis rumah orang, kereta apa semua, orang ajak bertumbuk, dia bertumbuk kanguru ni. Tuan-tuan, depa tembak. Bila tembak banyak ni, katanya daging-daging tu dihantar pergi keluar, pergi ke Hong Kong apa semua. Daripada Hong Kong tu edak pergi rata ceruk, tuan-tuan. Mai ke Malaysia contoh, daging kanguru, daging kuda liak apa semua campur mai, duduk dibungkuskan balik, konon-konon daging halal. Daging tu dijual, tuan-tuan, dalam bentuk beku, ada yang buat burger, ada yang buat sup, buat macam-macam. 40 tahun dah, tuan-tuan. Kita pula orang Melayu, kita biasa nak beli daging tempatan, daging fresh ni mahal. Kan? Kita kira murah lah. Saya tak pernah beli daging beku-beku, Ustaz. Kira saya daging pun jangan makan, kalau nak beli tunggu raya lah hak fresh tu. Tu tak pergi makan kenduri orang. Orang buat kenduri cari daging mana? Hak mau nak bagi mudah kan, murah belanja apa semua. Daging bukan tak halal, tuan-tuan, ada yang halal, tapi cerita jahat. Pasal apa boleh sampai 40 tahun ni? Pasal apa tak ada orang tahu pun? Pasal rasuah. Kan dalam minggu ni didedahkan ada pegawai yang tinggi punya kedudukan tu, berapa orang yang bukan takat rasuah duit, dan rasuah dengan perempuan sekali. Jahat, tuan-tuan, cerita jahat. Yang orang duk marah ni, pasal apa hampa tak mau bubuh syarikat apa ni hak kenak ni? Buh. Kan?
Tuan-tuan, hak orang masuk ni banyak ni bukan orang Islam. Hak makan ni kebanyakan orang Islam. Allah, kita tak tahu kan, nak jaga tokai juga kan. Bab rasuah tak peraya, Nabi sebut la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah laknat orang yang bagi rasuah dan menerima rasuah. Tuan-tuan, bagi rasuah rashi dia bagi, wal murtashi dan juga orang yang terima rasuah dia terima. Orang terima ni sama ada dia terima walaupun tak minta ataupun dia minta. Macam biasa nak lu duit. Ada bahagian-bahagian. Saya minta maaf tuan-tuan, bila jadi kerajaan, walaupun tak ada jawatan pun, yang JSC pun tak ada, apa pun tak ada, tapi bila kawan-kawan ni ada duduk di pusat, duduk di kementerian, cerita tuan-tuan, kerana cerita bagaimana dahsyatnya rasuah ni, saya jadi lain tuan-tuan. Dengan kalau tengok orang tu pegawai ni, saya jadi tak percaya, minta maaf. Jadi macam tak percaya. Hang pegaji berapa? Kereta pakai petara ni. Hang rumah sambil mana petara ni. Jadi macam tak percaya. Kan? Hati kita duk pujuk kan, jangan suzon dengan suzon orang. Tapi bila kawan kita ni tuan-tuan bukan pegawai besar pun. Kan dah tok guru ajak main kerja dengan aku. Kan tolong, dan dia terima gaji pun takat diploma. Dan dah tok guru jadi menteri, tok guru jadi abang, gaji terima takat kelulusan. Jangan buat macam orang lain, mengaji tak tinggi mana, tapi bila pergi duduk dengan antikan politik tu dia gaji macam orang DG berapa tu. Jangan, kita amanah, kita tunjuk kata kita beramanah. Tuan-tuan, kawan-kawan ni cerita, depa tak tahu, kadang-kadang depa tak tahu nak luah kat siapa, cerita kat kita. Dah kawan kita kawan apa-apa kita cerita. Saya kata macam Petra tu, kita tak boleh bayang tuan-tuan. Driver tuan-tuan, orang biasa apa semua, asalkan tuan-tuan orang yang nak projek, orang yang nak cari kekayaan ni cara tak betul, mereka sanggup buat apa, tawaran apa pun mereka sanggup bagi. Itu cerita rosak tuan-tuan, melibatkan orang yang seagama dengan kita. Mereka tak peduli kan, kira perut mereka je, kira perut je tuan-tuan. Na'udzubillah. Itu sebab saya selalu pesan, kalau kita di keluarga kita yang dekat, anak ke adik kita ke, gaji dia, ambil tahu gaji dia. Hang gaji berapa? Okey, PTPTN habis ada bayar. Beli rumah sebulan berapa? Kereta bayar sebulan berapa? Apa lagi tanggungan keluarga apa semua. Okey, baki tinggal berapa daripada gaji? Tuan-tuan, kena ambil tahu. Kena minta baki, dah bagi kat mak ayah sekian bulan, sebulan berapa semua. Tapi ni hang hidup macam ni ambil ni mana-mana duit. Tuan-tuan, kita duk doa nak minta kita sekeluarga masuk syurga, ahli keluarga kita bersama dalam syurga. Tuan-tuan, orang makan ke darah benda yang haram, tak mungkin tuan-tuan cium syurga. Na'udzubillah. Sayang, kita sayang kat orang, tapi hati-hati, sakit hati tuan-tuan. Kan dengar satu kenat urusan dengan orang kampung payah, dengan token mudah, hang pakai jam 10,000 tu, duit dalam rekod tak tahu banyak mana. Jahat tuan-tuan, kenat. Pasal apa? Pasal kebulur tuan-tuan, nak jadi cepat kaya. Konon-konon bila berduit, bila berpangkat ni orang hormat. Tak kena tak apa, kalau kena sekali tuan-tuan, tak ada orang hormat dah. Berapa keturunan nak malu, tak kesian kan nak cucu. Tapi manusia tak fikir tuan-tuan benar-benar macam tu. Wala tanqusul miqyal wal mizan, jangan kamu kurangkan sukatan dan timbangan. Inni arakum biqair, bahawa aku lihat kamu itu dengan nikmat kelapangan rezeki yang mengayah daripada tipu pada sukatan timbangan. Nabi Syuaib kata, aku tengok hampa ni rezeki cukup dah, lepas tu nak pergi tipu orang buat apa lagi, tipu sukatan timbangan buat apa lagi, tak perlu dah, cukup dah rezeki yang ada tu. Wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit, dan aku bimbang, aku takut terhadap kamu azab pada hari yang kamu tak boleh nak lepas. Azab yang melingkupi kamu, yang melingkari kamu, meliputi kamu, kamu tak boleh nak lepas daripada azab tu. Nabi Syuaib pesan, beriman dengan Allah Ta'ala, tinggal benda buruk hak duk buat, iaitu duk kurangkan sukatan dan timbangan, dan juga hargai nikmat yang ada, cukup lah nikmat Allah bagi tu, rezeki dah cukup. Jangan duk buat kenat, jangan duk tipu orang. Takut, aku bimbang, aku takut kamu kena azab yang pedih pada hari kiamat nanti. Muslim-muslimat, benda-benda ni, pesanan macam ni tu orang tak suka.
Kan? Orang tak suka dengar tuan-tuan cerita bab azab, cerita bab neraka, cerita bab mati. Orang tak suka. Orang tak mau dengar. Sebut bab mati bila nak maju. Ayat macam tu selalu tu nak duk cerita bab mati bila nak maju. Kalaulah kita ni minta meniaga tak macam orang lain, ikut style orang lain, pakai tak dapat projek lah kita. Pakai tak kaya. Kita kaya, kita nak tolong buat masjid apa semua. Hang dapat dengan cara tak elok. Iaitu macam tu banyaknya tuan-tuan. Kan waktu nak minta projek apa semua, dia pergi cari tok guru. Cari tok guru, minta suruh buat, minta tolong doa, bawa dengan surat permohonan apa semua. Lepas itu dapat tu awak pergi Mekah apa bala. Hak suruh, hak yang bagi kat orang kawan-kawan, bagi dengan cara tak betul. Hak guna minta tu doa tu elok dah. Tapi nak dapat benda tu dengan cara salah tak betul, susah. Baru ni tuan-tuan, ada orang tuan-tuan awal jumpa dengan exco, saya pun ada. Benda-benda sebegini ni dia anggap macam kecil je, konon-kononnya nak dapat hak masing-masing. Tapi minta supaya nafikan hak orang lain. Minta ni ada duk telefon ni 2-3, saya tak angkat tuan-tuan. Mesej dia tak, saya tak jawab. Bila tak jawab, hantar mesej cerita pasal apa, call pasal apa, duk WhatsApp ni, minta tolong, minta sokongan. Saya tak jawab tuan-tuan. Pasal apa? Sokongan tu kalau saya sokong naik saya kan. Pasal apa? Minta jawatan yang dari segi umur tak kena dah, tak cukup dah. Masyarakat pun sebut, saya pun kenal orang ni macam mana. Kalau saya pergi sokong orang tu dengan kod-kod dia buat benda kelaku dengan tak boleh tunai dengan faktor kesihatan, kekurangan fizikal apa semua, siapa nak terlibat sekali? Saya juga yang akan terlibat. Senang, angkat tangan dua-dua belah. Saya tak mau tolong. Bila tak mau tolong tu orang kata macam-macam kat kita. Tapi kalau fikir ke orang kata ni sakit hati tuan-tuan. Tapi kita fikir kita nak jawab apa lepas mati nanti di akhirat. Walaupun orang tu mungkin sakit hati dengan kita, tapi yang nak menanggung nanti tuan-tuan kita. Dia kalau kita sokong dia dapat seronok lah, dapat lah. Ada elon apa semua. Tapi kita sokong ni nak menanggung. Kita bagi kat dia hampas orang. Oh tuan-tuan, kita bagi konon-konon tolong dia. No, kita rampas orang lain yang layak untuk duduk ataupun dapat tempat tu. Orang lain lebih layak lagi, cukup syarat apa semua. Tapi orang hak nak ni tuan-tuan, dia tak peduli dah. Dia tak dapat tuan-tuan, dia kata tak mau tolong dia. Ada company peraturan tak kena, kan tak patut buat macam tu, zalim dia apa semua. Tuan-tuan, benda-benda sebegini kalau kita fikir takat dunia tuan-tuan, kita pelepas bagi ya, terima lah. Tapi kita fikir sampai ke akhirat, hidup kita sampai ke akhirat, na'udzubillah tuan-tuan, kita minta jauh daripada Allah Ta'ala. Jadi cerita bab mati, cerita bab kubur, cerita tuan-tuan, cerita bab neraka apa semua, orang tak mau nak dengar kan? Benda-benda yang boleh memberi kesan tuan-tuan. Kalau orang baik ni, benda macam ni lah dia nak dengar, pasal memberi kesan kepada hati dia, supaya beringat, selalu ingat ke Allah Ta'ala. Tapi orang yang tak suka tuan-tuan pun dia tak mau dengar, kerana memberi bekas tuan-tuan juga kat dia kan. Kalau dia terima dengar apa yang dipesan berkaitan kubur, cerita mati, cerita neraka, dia kata pakai tak maju, pakai tak boleh kaya macam orang lain lah, bangsa lain. Depa nak, depa buat, depa minta, depa sanggup bagi nuak ni. Kita macam mana kita nak lawan? Tuan-tuan, dunia ni habuan depa. Dunia ni habuan depa. Habuan kita pun Allah bagi, tapi kita dapatkan dengan cara yang elok. Cara yang elok, jangan cara yang halal. Kerana apa yang kita makan, apa yang kita terima, bukan kesannya kat kita semata-mata, tapi melibatkan ahli keluarga kita yang lain. Tapi mai kita. Mai dah. Okey. Muslimin muslimat mati sekalian, InsyaAllah kita akan sambung
ayat 85 minggu depan dengan izin Allah. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Nabi Syuaib pesan lagi supaya sempurnakan, jangan duk kurangkan sukatan dan juga timbangan. InsyaAllah dalam kaitan Nabi Syuaib nanti kita akan cerita menantu Nabi Syuaib, Nabi Musa AS. Sebelum sampai ke jumpa Nabi Syuaib, sebelum kahwin dengan anak dara Nabi Syuaib, Nabi Musa dia merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan rintihan yang Allah rakam dalam Quran, yang diamalkan oleh tok-tok guru kita, tuan-tuan, orang alim, orang soleh, orang sufi ni. Mereka baca antara lepas sembahyang sunat subuh, sebelum tunaikan solat subuh, fardu subuh tu, mereka akan baca ayat tu sebanyak 70 kali untuk memudahkan urusan hidup, terutama berkaitan dengan rezeki, insya-Allah. Lepas ni kita, lepas kisah Nabi Syuaib, akan masuk cerita Nabi Musa pula, menantu Nabi Syuaib. InsyaAllah kita akan baca kisah-kisah ni, banyak penuh dengan pengajaran untuk kita, kebaikan untuk kita layari hidup kita, insyaAllah dalam keadaan Allah redha. Muslim-muslimat, sekadar itu kuliah kita pada pagi ini. Dan esok ni ada temuduga di sekolah, ada temuduga kemasukan ke Madrasah Zubaidiyah. Sekolah buka akhir bulan 1 kot, tapi semoga kita buat macam biasa. Dan esok insyaAllah temuduga, kalau yang ada anak cucu kan nak cuba, boleh main esok pukul 9 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhir dengan sedikit doa, kita dengan tasbih kafarah dan surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana zidna ilma wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuq ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.